Amis auditeurs de Radio Am, bonjour, marhaba bikoum, aynama kuntum wa haythuma wujidtum, au 021 78 24 45. Vous pouvez nous appeler pour participer à Marana Saklin, رقم 55. تحية كبيرة للمعتقلين الرأي، تحية كبيرة لخالد درارني اللي مدار يقول bienvenue au Café Presse Politique. نحيوه تحية الأحرار, bienvenue, comme dirait Khaled Dararni, dans l'Algérie nouvelle, la nouvelle Algérie, un état policier, on peut dire ça. Moi je le dis en tout cas, on témoigne Sidra de 4 ans qui a passé la journée dans un fourgon policier, dans un commissariat. Tout ça parce qu'elle est sortie manifester, elle se trouvait en fait dehors un vendredi, le temps du Hirak, alors que c'était pas vraiment un Hirak, hein, c'était une reprise de la rue, on va dire. Est-ce que ça suffit pour... bon, ça suffit pas, hein, une fille de 4 ans. Normalement, ma tsarash kamel had l'haja. Donc, bienvenue dans l'état policier, la nouvelle Algérie, El Jazair, El Jadida, marhaba bikoum kamel, aynama kuntum wa haythuma wujidtum. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, même si des arrestations, il y en a eu le vendredi passé, 500 interpellations dont ont découlé 33 arrestations. Anna, j'ai vécu une petite arrestation, on va en parler tout à l'heure. Donc ce vendredi-là, et c'est pas beau à voir, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le reconfinement possible et éventuel. Il y en a كامل نهضروا عليه, on a كامل يعني كاين اللي متخوفين منه, كاين اللي يستناو فيه. On va décortiquer tout ça tous ensemble. Donc êtes-vous pour ou contre une nouvelle stratégie de confinement alors que nous sommes techniquement au sortir du confinement que nous vivons depuis des mois? Appelez-nous au 021 78 24 45. Avant de bien lancer le sujet, نبداو déjà تحية كبيرة لأميرة بوجمعة. مساء الخير زميلي حمزة, j'étais loin. Oui, عاودي ولي معنا. Houston, on a un problème. كما قلت, تحية, une pensée à tous les détenus ou les gens qui ont été arrêtés ou interpellés نهار الجمعة اللي فاتت, لخاطرش كانوا يتواجدوا في الزنقة في وقت الحراك. Bienvenue Amira Boudjma et bienvenue aussi Shahrazad Amrouche. مرحبا حمزة, مرحبا بك أميرة, ونبداو بالموجز ولا مازال؟ واش قلتي مرحبا؟ مرحبا, قلت مرحبا. مرحبا. ما تكزيتيش مرحبا بالقبيلية. Non. Parce que généralement tu prends الزول. ok d'accord. الزول في المرحبا, مرحبا. فلاك, الزول فلاون. أنا حنقول مرحبا parce que ça sonne bien. مرحبا يسون. Ah, c'est ça en fait. Je me disais que ce mot, comment on dit غلباتك jusqu'à la fin de l'émission. Merci Amira Boudjma. تفضلي شهرزاد عمروش pour le bulletin d'information. نرحبوا بكل المشاهدين والمتابعين والمستمعين لراديو ام, راكم في حصة مرناش ساكتين, وبعد الفاصل تتابعون الموجز الإخباري. بداية, أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن تسجيل 127 إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 و12 وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة, ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المسجلة 11631 إصابة و837 وفاة, بينما بلغت حالات الشفاء إجماليا 8324 حالة. في خبر آخر, وفي محاولة لاستئناف الحراك الشعبي, خرج يوم الجمعة 19 جوان مئات من الجزائريين في عديد من ولايات الوطن وسط جدل واسع حول موعد استئناف المسيرات, وقد تم اعتقال حوالي 500 شخص من حوالي 24 ولاية, وتم إطلاق بعضهم مع دفع غرامات مالية, فيما سيمثل عن ما لا يقل عن 33 شخص أمام المدعي العام اليوم الأحد. وقد تم تداول على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأصغر حراكية اسمها سيدرا, تم اعتقالها مع والدتها في ولاية عنابة. كما تقدم الناشطة السياسية أميرة بوراوي اليوم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلاقة الأخير, الذي سيفصل في ملفها إما بحفظه أو بقرار المثول الفوري أمام القاضي.
اشتبكت مفرزة للجيش الوطني الشعبي مساء أمس السبت مع جماعة إرهابية مسلحة، مما أسفر عن استشهاد العريف المتقاعد زناندا مصطفى أثناء أدائه لواجبه الوطني. وما تزال العملية متواصلة مع اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة قصد تطويق وتمشيط المنطقة بولاية عين دفلة. وفي آخر خبر، ولمتابعة دائما أخبار كوفيد-19، حذرت منظمة الصحة العالمية من موجة ثانية محتملة لفيروس كورونا، خاصة بعد عودة ارتفاع الإصابات مجددا. وحددت منظمة الصحة الموعد المرجح للموجة الثانية أن يكون في فصل الخريف، كما شددت على ضرورة الاستمرار في اتباع إجراءات العزل بشكل مدروس. بهذا نصل معكم إلى ختام الورقة الإخبارية. تتابعون المزيد من الأخبار على موقعنا الإلكتروني radio1.info. إلى اللقاء. Merci Shahrazad. Alors l'Algérie est l'un des pays d'Afrique les plus touchés par la pandémie selon l'Organisation mondiale de la santé. Donc plus de 70% des décès sont enregistrés dans seulement 5 pays, Afrique du Sud, Algérie, Nigeria, Égypte et Soudan. Je vais citer Mathidio Moeti, la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique. Excusez-moi madame d'avoir écorché votre nom, il est un peu difficile. Donc voilà ce qu'elle a dit. Avant que nous ayons accès à un vaccin efficace, je crains que nous devions vivre avec une hausse constante dans la région, avec des foyers à gérer pour de nombreux pays, comme c'est le cas actuellement en Afrique du Sud, en Algérie et au Cameroun, qui nécessitent de très fortes mesures de santé publique. Ça, c'était hier, du coup, le 11 juin. Cet avertissement n'a pas du tout plu à Alger. Donc, Alger, aussi hier, le comité scientifique algérien a démenti en bloc les conclusions de la directrice régionale, l'accusant de manipuler les données quotidiennes de l'OMS. Oui, on va prendre le micro. Là, il est bien. Ok. Sorry, la technique. Donc voilà, et ça a déplu au gouvernement algérien. Donc d'après le porte-parole du comité scientifique chargé du suivi de la situation épidémiologique en Algérie, Jamal Fourad, il a indiqué qu'une probable réactivation du statut de confinement dans certaines wilayas en Algérie est envisageable en vue du taux de létalité recensé ces derniers jours. Donc d'un côté, l'Organisation mondiale, l'Algérie est parmi les pays d'Afrique, les 5 pays d'Afrique les plus touchés où la mortalité est forte. Alors non, après tout de suite il y a un risque, on risque d'être confiné encore une fois parce qu'il y a beaucoup de morts. حتى والوزير بن بوزيد قال البارح في تصريح صحفي خلال زيارة له كانت بولاية بومرداس، قال يعني صرح وقال أنه من غير المعروف حاليا ما إذا كانت الجزائر تمر بموجة ثانية من انتشار فيروس كورونا، والأمر لا يخص الجزائر فحسب بل أن العديد من دول العالم تشهد حاليا ارتفاع في عدد الإصابات. Voilà, donc aussi le ministre a dit, et le porte-parole aussi a dit que c'était la faute du peuple, bien sûr, parce que c'est le peuple qui ne respecte pas les mesures de confinement, la distanciation sociale et toutes les mesures barrières. Donc voilà, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Comme d'habitude, parce que c'est votre avis qui compte. Appelez-nous au 021 78 24 45 comme l'a fait cette personne qui est avec nous au bout du fil. Hakim Nedjari min al-Jazair al-Asima. Bonjour Hakim. Bonjour. Bonjour Hakim. Docteur Hakim? Non, Mohamed Nedjari. Ah, Mohamed Nedjari, d'accord. Vous êtes docteur? Nedjari. Nedjari, pardon, je suis myope, je vois pas de loin. Est-ce que vous êtes psychologue, monsieur? C'est ce qu'on me dit. Je suis psychiatre. Psychiatre, d'accord. Super, bah ça tombe bien. De la psychanalyse, il nous en faudra pour survivre à cette situation. Je suis juste psychiatre, je suis pas psychanalyste. C'est un autre métier, psychanalyste. Mais vous, d'accord, ok, d'accord. Vous pouvez pas, vous ne faites pas de psychanalyse. Non. D'accord, ok. Ok, pas de souci. Comment on appelle ce que vous faites? Je suis psychiatre, je suis médecin spécialiste dans tout ce qui est maladie mentale. Et quand je viens, je me mets dans votre divan et que c'est pas une psychanalyse, ça? Oui, mais d'autres confrères, d'autres qui ne sont pas psychiatres peuvent devenir psychanalystes. D'accord, donc c'est une spécialité dans la spécialité.
Voilà, c'est pas un passage obligé par la psychiatrie. D'accord, bah, je dormirai moins bête. Merci beaucoup, docteur. Donc, qu'est-ce que vous pensez en fait de la situation? Est-ce que tout le monde le dit, les spécialistes le disent. Il y a certains même qui parlent de deuxième vague, comme le professeur Lelou que j'ai vu, que j'ai eu le plaisir et l'honneur de rencontrer hier, chef de la cellule anti-Covid-19 à Oran. Donc, il parle clairement d'une deuxième vague, vu qu'elle dépasse de loin la première vague. Donc, plusieurs hôpitaux du pays sont saturés à 80%. Donc, qu'est-ce que vous pensez de la situation, docteur? Oui, écoutez, c'est simple, c'est un constat qui est fait par plusieurs spécialistes. Nous avons une recrudescence des cas depuis quelques semaines. Et donc, on pourrait qualifier ça de deuxième vague, comme on pourrait qualifier ça de toujours la même vague qui fait une espèce de rebond, oui, de rebond si vous voulez, mais c'était peut-être un peu prévisible puisque dans tous les pays du monde, dans tous les pays, on a craint la survenue d'une recrudescence. Oui. Donc ce n'est pas une surprise. Oui, c'est vrai. C'est une surprise pour personne. Tout le monde avait dans son esprit, les spécialistes de la question, les épidémiologues, avait à l'esprit qu'il se pourrait que les cas vont aller crescendo, que ce soit ici en Algérie ou dans d'autres pays du monde. Donc le problème n'est pas là. Le problème, c'est de réfléchir aux moyens d'y faire face pour terminer le plus rapidement possible avec cette épidémie. Docteur, n'est-il pas plus difficile psychologiquement de supporter une sortie de confinement et qu'on nous remette après dedans? Alors, il y a des difficultés dues au premier confinement, il y a des difficultés qui vont survenir lors du déconfinement, et bien sûr, il va y avoir, si c'est le cas, des difficultés inhérentes à la reprise du confinement, si je peux me permettre. Oui. Voilà, bien sûr, parce que pour les trois situations que je viens de citer, on a exigé de l'individu des espèces de mesures d'adaptation au sens psychologique du terme, oui, puisque ce sont des modes de vie un peu particuliers, oui, auxquels il fallait faire face. Donc on s'est adapté un peu au confinement, en payant parfois des factures un peu chères, puisque nous, en consultation, on commence à avoir des cas de personnes qui en ont souffert. Et les gens vont encore souffrir de déconfinement, parce que le déconfinement ne veut pas dire terminer. Nous avons perdu l'appel, je pense. Allô, allô? Allô, allô, docteur? On va essayer de reprendre le docteur. Meanwhile, est-ce que tu peux me mettre les vidéos de ma visite du centre Covid-19 à l'hôpital universitaire d'Oran, Amine, s'il te plaît, où j'ai eu le plaisir de rencontrer le professeur Leloup. Le docteur est de retour avec nous. Allô, docteur? Hein? Oui, je vous entends bien, moi. Merci, ça avait coupé. Donc, oui, tfaddal, vous disiez? Je disais donc que même le déconfinement ne voulait pas dire fin de l'épidémie. Oui. Et qu'avec cela, donc, il y a une angoisse qui va accompagner le déconfinement parce que les gens sortiront dehors, mais sortiront toujours avec l'idée que le risque, il est encore là. Donc, il y a aussi des risques à ce niveau-là. Et donc, il y a probablement des conséquences psychologiques à ce niveau-là. Et si vous allez redemander aux gens de revenir vers le confinement, ça aussi, ça va peut-être s'accompagner de symptômes anxieux. Cela veut dire que tout ce que nous avons fait avant n'a pas peut-être été efficace. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dès le départ, on a insisté sur le fait que les mesures qui allaient être prises, ce sont des mesures qui vont être extrêmement flexibles en fonction des résultats de l'évolution de l'épidémie. Donc je pense que c'est inscrit aussi dans notre tête l'idée d'une possibilité à revenir vers le confinement si jamais les chiffres ne sont pas très réjouissants. Voilà. Docteur Nedjari, il n'y a jamais eu de vrai confinement en Algérie, hein? Maintenant. On parle des effets ou de l'impact du confinement, alors qu'il n'y a jamais eu de confinement à proprement parler. Exactement. On peut toujours dire qu'en Algérie, on n'a pas appliqué le confinement total comme dans certains pays. Les spécialistes sont jugés plus opportuns d'être dans des aptitudes un peu plus souples, à savoir le confinement partiel. Je suis ni pour ni contre, ils ont peut-être leur argument pour cela. Toujours est-il, c'est que le confinement à lui seul n'est pas suffisant, que ça soit partiel ou que ça soit total. Ce qui est encore plus important, c'est les mesures qui vont accompagner le confinement et surtout le déconfinement, c'est-à-dire l'obligation du port du masque, le respect de la distanciation,
le lavage des mains. Ça, c'est des mesures qui, que ce soit avec un confinement partiel ou un confinement total, quand vous allez décider de lever ces mesures-là, vous allez voir que ces trois décisions, ces trois recommandations vont prendre beaucoup plus d'importance et peuvent ramener des résultats extrêmement positifs sur le plan de la dégression, si je peux me permettre, des chiffres de l'épidémie. Mais, docteur, il y a le côté. Est-ce que déjà avant, on n'a pas, quand on a dû commencer le confinement, on l'a pas vraiment fait. Donc aujourd'hui, c'est encore plus difficile de le faire avec le côté économique qui est là qui se pose en glaive sur nos têtes. Oui. Donc est-ce que c'est possible, même, comme diraient les Africains? Est-ce que c'est possible même? Non, c'est-à-dire que la décision du confinement, de la reprise du confinement, est une décision, certes, qui est sanitaire, mais vous avez compris qu'elle est aussi en lien avec d'autres paramètres économiques, politiques aussi, on peut le dire, sociaux, et qui ont leur importance en Algérie. Donc je pense que les gens vont réfléchir en prenant en compte tous ces paramètres-là. Mais toujours est-il que c'est pas suffisant. Moi je pense que gérer l'épidémie simplement sur confinement, pas confinement, confinement, pas confinement, confinement partiel ou pas, ça suffit pas. Une vision partielle du problème. Il faudrait plus insister sur les mesures, les trois grandes mesures, port du masque, distanciation et lavage des mains, quitte à être parfois sévère dans les sanctions. Oui. Parce que c'est pour le bien de tout le monde, oui, que d'être très à cheval que sur le confinement. Très bien, merci beaucoup, docteur. J'ai une dernière question, docteur Ndjari. Oui. Et je vais un peu sortir du sujet. Est-ce que vous pensez qu'il y aura une augmentation du nombre des personnes ayant des troubles mentaux après, à la fin de cette crise? Alors, il y aura probablement des gens qui vont présenter des troubles, liés c'est-à-dire des nouveaux cas. Voilà, il y aura des nouveaux cas. D'accord. Des gens qui n'ont jamais eu d'antécédents auparavant et qui vont présenter, suite à ce confinement, des troubles. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce sont des gens qui étaient déjà fragiles avant et le confinement a été une opportunité pour la maladie pour pouvoir s'exprimer. D'accord. Voilà. Parce que la maladie mentale de manière générale, quel que soit le diagnostic, a besoin de deux conditions pour s'exprimer. Une fragilité et une vulnérabilité que porte la personne en lui-même, et puis des facteurs extérieurs, des facteurs environnementaux, notamment des facteurs de stress importants, qui vont donner la chance à cette vulnérabilité de s'exprimer et de se transformer en symptômes psychiques, symptômes psychiatriques. Toujours est-il que nous avons déjà vécu des situations assez graves d'un point de vue stress en Algérie. Je veux citer les inondations de Bloued, le tremblement de terre, la décennie noire. Et donc les praticiens ont déjà ils ont de l'expérience pour s'adapter à ces situations-là et pouvoir apporter les soins nécessaires à nos citoyens si cela devient nécessaire. Merci docteur. Merci beaucoup docteur. Vous en prie. Salam. Merci docteur. Donc voilà, comme je le disais tout à l'heure, je suis parti visiter le centre Covid-19 à l'EHU d'Oran. Le chef de service, monsieur le professeur Salah Lellou, et son équipe m'ont super bien accueilli. Donc il y avait 100 personnes qui étaient atteintes du Covid-19 avec un stade avancé, avec des troubles très très dangereux. Donc on a fait le tour du centre et j'ai pris la température. Croyez-moi, quand je suis reparti, il y avait une famille qui venait tout juste de perdre quelqu'un de cette maladie. Donc il y avait les cris, il y avait les pleurs. Franchement, ça déchirait le cœur. C'était très très difficile de voir ça parce que la famille, elle était là en fait. Ils avaient de l'espoir et finalement. Voilà, la terrible information était tombée. Le professeur Lellou m'a dit qu'on n'était pas du tout sorti de l'auberge. Bien au contraire, en fait,
que les cas venaient tous les jours de plus en plus et avec des complications de plus en plus graves. Donc voilà ce qui en est de la réalité du terrain. Alors on est allé vérifier pour vous cette réalité-là et elle est bien là, Amira. Donc voilà, n'en déplaise à ceux qui disent que c'est pas vrai, complot, tout ça. La maladie est là, elle existe. Et il faudra qu'on fasse avec. Il faudra qu'on conjugue avec cette maladie dorénavant dans ce nouveau monde, dans la nouvelle Algérie, l'Algérie des libertés. Inès, قبل ما نسمع la musique, Inès Ben Ari تقول, je vais lire un peu les commentaires. J'ai eu des vidéos de centres commerciaux, les gens circulent le plus normalement du monde et les centres sont bondés, pas de masque. De sa part, Fifi Mialet, il n'y a jamais eu de confinement en Algérie, surtout durant Ramadan. C'est un couvre-feu qui a été instauré jusqu'à présent. ما نغطيوش الشمس بالغربال. La brise Mistral, les mesures barrières ne semblent pas assez spectaculaires pour convaincre chacun que c'est vraiment tout ce dont on dispose et qu'il faut sans cesse les rappeler. Très bien, merci beaucoup Amira. Aujourd'hui c'est la fête de la musique. Aujourd'hui, oui, c'est le premier jour de l'été. Ah bah du coup, fêtons la musique. كنتوا تسمعوا non pas شابة زوانية mais شابة نورية qui n'arrêtait pas de dire Bouchar Bouchar. Sûrement elle parle pas de moi. Donc voilà, c'est très bien. سلكت لها. عندك أميرة un sondage? Oui, je rappelle برك بلي le sondage تاع اليوم يقول si cela devait se produire, vous seriez pour quel type de confinement? Alors la première proposition stricte et totale, deuxième proposition partielle comme nous l'avons déjà vécu, troisième proposition je suis contre et quatrième proposition je suis indécis. Merci Amira. On a un appel téléphonique avec nous Soumia du 16, The Chosen City, Algiers. Soumia. Allô, من فضلك جوزي لي البهجة. Il y a pas de Soumia. Bah, il n'y a pas de Soumia, on va parler des arrestations ce vendredi-là. Il y a eu 500 arrestations, interpellations. قمع كبير طفلة صغيرة تاع 4 سنين لقات روحها dans un fourgon de police. Oh my god, c'est quoi ça? طفلة صغيرة تاع 4 سنين dans un fourgon de police. وشنو هذا يا ناس؟ وشنو هذا يا عجابة؟ للأسف ولا غير لي زيماج اللي تشوفهم. C'est quoi ça? Comment? كيفاش لحقنا لهاد الدرجة؟ كيفاش لحقنا للدرجة؟ صح معليش. Quel souvenir de l'Algérie qui تكبر؟ فرانشمون ومن بعد راحت الكوميسارية تما ملي داوها جوايه هكذاك في مور الجمعة جوايه الزوج هكاك ابوبخي حتى العشاء حتى الليل وهي في كوميسارية ويما لا ايتي مالموني دون الكوميسارية كي لحقت الكوميسارية سنترال تاع النابا وابخي بدات تبكي قال لك بدات ما بكاتش في الفورغون بكات في الكوميسارية كي يا او اون بوليسيير اللي elle a malmené sa maman donc elle s'est mise à pleurer. صح permets-moi نقول حاجة. Oui, bien sûr Amira. Je suis contre je suis contre le fait بلي يديو طفلة للكوميسارية. Mais tu es contre aussi طفلة خرجت. الأولياء ما نديوش ولادنا للحراك كو سوا حراك ولا هذا النوع هذا تاع التجمعات ما نديوش ولادنا أطفال صغار هكا. أنا شفت في الحراك شفت بزاف وين دي زونفون ils ont eu des malaises des enfants وين يعني جامي صار لهم حاجة كيما هذيك ولكن كي يلحقوا للحراك على جال السخانة ولا على جال الغاشي ولا دي فوا يا دي شوك وين كاين دي بوسكولاد ولا يعني هذا واش قالوا لها لا بوليس قالوا لها واش قالوا لها vous étiez consciente de ça تما tous les deux elles étaient conscientes de ça سمحي لي الحراك c'est pas un endroit physique elles étaient dans la rue تما باي حق انت تعتقل طفله صغيره هذه وتشولا معليش هاك ديتها رفتها في الفورغون فورغون 5 دقائق خليهم يروحوا للدار سي اون فام افيك صافي دو 4 ans oui il y a rien qui justifie ça non je justifie vraiment pas حبيت برك نقول هذه النقطه باسكو انا شفت بعض المشاهد والمناظر ما ندوش دي زونفون لهذا صح نزيد انا جو مي devant une autre situation هذه ما نهضروش على واش رايه نهضر لك على انا شخصيا كي كنت فيها انا كنت انا وزميلي صديق تولا اللي نحييه بزاف بالمناسبه اون ايتي افيك كنا ندورو فزي لي توريست جزنا بيان سور على بلاص دارم لو فوندردي باش نشوفوا اسكو كاين حراك ولا لا بون فواتور 16 كي تعرف درنا ان تور على بلاص دارم بلاص دارم وين يبدا الحراك كل جمعه وي بصح انا ما كنتش في الحيره انا كنت في الطوموبيل كنت حاب نشوف واش يصرى يعني وصاحبي صديق كان عنده اباري فوتو حاطو مخبيه دقيقه برك كنا ابل تليفونيك اون فيني سا بون اون برون ابل تليفونيك نكملوا الدردشه انا اميره ابخي افيك نو سوميه دو الجي صباح الخير. صباح الخير سوميه كيف الحال؟ وش
راكم؟ لاباس الحمد لله. نتوما؟ الحمد لله لاباس في نعمه. انت سؤال عليكم الحمد لله. الله يسلمك. الحمد لله. الحمد لله. سميه كيفاش راكي تعيشي الحجر الصحي يا سميه وشنو وكيفاش راح تعيشي فكره اننا بالك ندخلوا في حجر صحي اخر يعني؟ دونك انا على حسب السوجي تاع اليوم جو سوي بور ان دوزيام كونفينمون. داكور. وي سي بور ان دوزيام كونفينمون. نعم. ويعني انا نلاحظوا باللي الناس جا لا لاشي بريز وي ميم اوتور دو نو فامي في الدار كاش كنا دايرين لي ميزور تاعنا من قبل ودوكا سي با باغي. وي دونك كون جو بارل من لونتوراج تاعي اونتر فام ماشي كيما كنا جار سي بون والفنا ابخي تاع تغسلي ديك بجافات لبس ماسك ساريت لا. وي Après, pour un deuxième confinement, peut-être plus strict même. Plus strict à l'ouel. C'est-à-dire plus strict. Plus strict dans le sens تاعوين ماشي d'un jour à l'autre يقول لك لبسوا بافات après يقول لك البافات في السيارة الشخصية ماشي إجبارية. هذا البريكولاج يكول au gouvernement actuel donc je pense pas que يتنحى هذا البريكولاج parce que c'est du bricolage il faut appeler un chat un chat. دير بافات في طونوبيل وحدك ومن بعد داو ils ont je sais pas combien d'argent ils ont amassé وما تقول لك non finalement c'est pas logique. Parce qu'on comprend pas genre كاين ناس داروا لهم البروسي à cause de ça. بعد jour au lendemain يقول لك ما ديروش لا. Exactement. Dans ce cas-là il faut rembourser الناس اللي ديتوا لهم دراهمهم. Les rembourser ou pas, pour moi, c'est pas un confinement, les faits, genre, وين نقدروا نقولوا بلي رانا دايرين خادين كاع الاحتياط تاعنا. Oui. Alors c'est pour cela كان يقول لك بلي انا جو سي pour un deuxième confinement et un deuxième confinement plus strict. ما وين يكونوا يشددوا في الاحتياطات باش الناس تاخذ الاحتياطات. دونك تكون تمشي في طريق الطوموبيل تشوفوا لي تيوقف بلا بافيت سي با نورمال ثاني. Donc, sans bavette, yani, qui côté bla bavette, c'est sans bavette, S-A-N-S. Sans bavette. Oui. Voilà. Sans bavette, c'est pas normal. أنا franchement personnellement ما شفتش بوليسي ماشي لابس بافت كاع لابسينها شخصيا نو. اليوم جي فيو سا. من ألجير وهران الي روتور كاع لابسينها. J'ai vu كاع les policiers. Sur Alger اليوم جي كروازي. D'accord. في الطريق ان بوليسي سان بافيت واقف ان بوليسي تاع لي يجوز الطوموبيلات فوالا. بالك كره مسكين تحت شميسه صراحه والشميسه كره حد يتنفس. 35 دوغري اليوم مي وشنو راهي علينا كاع انا مو بيرسونيلمون في فام في فام كي انسانت دونك راني ناخذ الحياة تاعي مي تخرج برا اون ابير دونك انا نحب نروح ما على باليش نحب نخرج نروح عند طبيب جا نروح عند طبيب انا بور موا سي ان بروجي اللي فيه بزاف لي ريسك ان بروجي لي ما على باليش ما نقدرش نريسكي بحياتي ما نقدرش نريسكي والناس ثاني لو كانت تخمم هكذا جا نتفاداو بزاف عفايس. En plus, il y a l'histoire de la deuxième vague du coronavirus qui fait vraiment peur, qui fait flipper. Les chiffres راهم يطلعوا. احنا les chiffres تاع بلادنا on sait même pas est-ce qu'ils sont crédibles ou pas. Oui. Donc soit ça concerne les cas ou soit ça concerne les morts يعني ربي يرحمهم. الله يرحمهم. Donc ça fait peur donc même هسيدي même ولا واحد ماشي قال يديكونفين كلش. Mais quand même, il faut pas s'attendre le mois de septembre, on va réouvrir avec les frontières. أنا je pense باللي même ولا واحد يديكونفيني في بلادهم ما يحلش الدخلات والخرجات à l'extérieur du pays. سمية نسقسيك بالك سؤال شخصي شوية انت vous êtes pardon pour le confinement اقتصاديا كيفاش اسكو قادر عليها يعني انت ولا الزوج تاعك ولا كيف ما فهمتش السؤال. اقتصاديا ماليا ماليا ما نكذبش عليك انا بيرسونيلمون رانا جار واحد ماهوش يصرف كيما كنا نصرفوا بكري دوك باش تصرف لازم دير حسابك اكيد تصرفي يعني من مش خبيتي ولا مش خبيتو افون واش خبيت لي زيكونومي ومام لي زيكونومي تانيك واحد دوكا راهو فريمون ورقه وستيلو باسكو لا il faut faire très attention c'est un message que je fais passer à tout le monde donc il faut pas genre واحد يروح يبدا يشري n'importe quoi parce qu'il y a des confinés والناس بدات تشري حوايج بدات تشري
باش تشري سميه سمحي لي باش تشري لازم يكون عندك دراهم يعني انت الحمد لله عندك دي ايكونومي مي جو بونس با كو سا سوا الكا تو الموند لي ترافايور جورناليير 40% من ليكونومي لي جون اللي لاباس بيهم لي جون اللي لاباس بيهم يشدوا مي لي جون بافغ ما حاش يشدوا بيان سور كو ما يشدوش اي فوالا سي سا البروبليم اون فيت ما حاش يشدوا على حسب لو نومبر تاع الناس اللي شفتهم البارح في بعض شوارع العاصمه ويعني واللونغومون اللي كان في لي ماغازان دو بريت ا بورتي لي ماغازان دو فيتمون اون سو دوموند سي سي اون نيسيسيتي ولا لا لانه البارح يعني الناس انا على حسب ما لاحظت في اكثر من حي في العاصمه يعني الناس قاعد يشروا وكانه لباس ولا حاجه ولا une nécessité. Il faut le dire aussi. Je pense que c'est un côté psychologique Amir يعني on a envie de revivre tu vois. لا من حق كل واحد لكن سي ان كونستا اللي نقولوه كيما نقولوا من جهه بلي كاين ناس يسون تري اون ديفيكولتي خاصه عمال ذات الدخل اليومي لكن كاين ناس يعني الحق يدير لاشين باش يشري اون نوفيل بير دو شوسور ولا ان تيشيرت. اميره شفت انا رحت الوهران جي فيزيتي دي فامي يعني عائلات معوزه دي اسوسياسيون كي فون دون الكاريتاتيف فرانشمون كاين دي فامي ما عندهم والو اميره سي صح هذا هو الشيء اللي يخليك تعاود تو ريكونسيدير لي بريوريتي في راسك وتعاود تعرفوا شنو هي الصح سكي نيسيسير اي سكي فاكولتاتيف في الحياه. سي بور سا كو انا جو سوي ان بو جو سوي مانيش بيان ان فات باسكو on sait plus quoi faire. Exactement. On sait plus quoi faire. Exactement. Refaire un confinement total, c'est l'idée est bonne en fait en soi. Mais واش نديروا للناس اللي تموت بالجوع باسكو كاينين انا شفتهم انا نروح للتينا الغوفرنمون ولا ما بينش انا البريزيدون ولا جو مون فو شكون جو سي با جو سوي با سور ما يشوفوا واش كاين دير كونفينمون نحي الكونفينمون وين الناس كي سون لا رياليتي دي شوز وين راهي نعاودو نولوا واش كنا نقولوا تو ديبي دو ما راناش ساكتين نعاودو نولوا وين كنا نقولوا باللي ما كاش يعني des mesures qui accompagnent ce confinement. Stratégique. Oui, il y a pas eu de stratégie. Il y a eu un confinement que ce soit partiel ou pas, là n'est pas la question, mais il n'y a rien eu pour c'est-à-dire des mesures ou là des pas pragmatique. تعويضات اللي ترافق الناس اللي حيتاثروا اكثر من الناس واحد اخرين من لو كونفينمون سي سا. سميه مزاكي معانا دخلنا في ديبا كبير. وي بيان سور راني معاكم. في هذيك المنحه تاع مليون مي ça reste insuffisant. وماشي كامل داوها سميه. ماشي الناس كامل داوها. فوالا. Exactement. Alors il faut vraiment on passe pour un deuxième confinement, il faut qu'il soit strict. من كاع الجوايه. وصراو دي سكوندال في لي ميغي يعني بلبله كبيره باردون je viens de souffler dans le micro. Voilà, c'est franchement c'est difficile et on sait plus où donner de la tête ou on sait plus sur quel pied danser. Merci beaucoup سمية. يعطيك الصحة على المشاركة تاعك. شكرا سمية. وبون كوراج في الحمل تاعك ان شاء الله ربي ان شاء الله تزيدي وطفل ولا طفله يكبر على الطاعة والدين. صحة خويا حمزة. شكرا سمية مع السلامة. مع الصحة. نكملوا لا بتيت انيكدوت تاعي وتاع صديق تواولا باش الناس تفهم يعني باش الناس تفهم والله العظيم غير هم يضحك هم يبكي امير انا يا خويا راني توريست في بلادي نمشي عادي جدا في وهران يزيبو تري بيان درنا تونا على بلاص دان وخرجوا علينا انا نقول لك خرجوا من عدم كشغل كانوا هنا ومن بعد ما كانوا والو من بعد طب زيرونا وقال 4 ولا 5 داروا بلا فواتور جاء ان سيفيل جا لي هذا قال لي شكون نتوما واش راكم ديروا هنايا اش تنقولوا انت شكون شغل انا انسان انا جو سوي ان سيتويان راني في الشارع الجزائري واش وين راهو المشكل اصبرنا واش منين جيتو depuis quand c'est interdit de j'ai rien compris de se promener dans un quartier شكون انت واش راك دير هنا كيفاش شكون انا محمد ومن بعد قال لك ومن بعد اوكي عطيت له الكوارط من هكا و سيتي اغريسيف شويه شغل يجي ليميت تخلي فيه وتي تشوفوا هكا وشوف واش كاين في طونوبيل ومن بعد قال ومزيه صديق تواولا اللي نحييه بزاف والله غير هايل واش دارنا حكر في ميموار تم فري فوتو جو ديفري با دير سا اون اونتان مي معليش il a été très très intelligent parce qu'on avait pris des photos طرطق c'était quelqu'un de bien صديق تواولا نحى لا كارت ميموار وما تقلوها قال له ما كاش ما با كارت ميموار ما كيفاش واش راك حايب نصوروا دونك قعدوا هكا قعدوا يشوفوا ومن بعد قال لي يا اوكي صح يعطيك الصحه كي خليتني نتنفس وخليتني نروح يا الشرطي المرور شكرا جزيلا بارك الله فيك نروح نسمعوا موسيقى نولوا بور كالمي ان بو لي نوز ardeurs
نعود بكم من جديد في مرانا ساكتين عدد 55 021 78 24 45 الرقم السحري الذي من خلاله يمكنكم الاتصال بنا والتحدث مع أمير أبو جمعة pourquoi pas avec nous Younes de Bouira et pas spécialement de Bouira de 60 km de Bouira à 60 km de Bouira je vais y arriver Younes Saadi. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. L'homme bon, Younes, comment tu vas? Ça va, et vous? Très bien, Younes. خير يونس. Alhamdulillah, Younes. De quoi peut-on parler avec Younes? وش راهي لا فيغ يونس؟ Pardon? وش راهي لا فيغ؟ oui. La figue. La figue de Barbarie, oui. Le carmos l'hindi. La figue sèche. Il n'y a pas de la figue sèche. بزيت زيتون هذيك مانيفيك هذيك. Il faut attendre encore quelques... اللي نشروها في الطريق هذيك مانيفيك. Oui, il faut attendre 2 mois, on peut dire 2 mois pour la voir. هذيك تاكلها 3 fois par jour ما يجيكش كوفيد 19. ما يجيكش كاع الامراض. ما يجيك والو. Ça va, on te sent pas super gentil, enfin super gentil, super bien, بشوش. avenant, bachouch, voilà, exact. Où qu'est-ce qui se passe? Voilà, parce que là où j'habite, bon, on annonce un décès d'un coronavirus, voilà. Allah yarham, Allah yarham. Le premier décès, Allah yarham, c'est un homme. Allah yarham. Il y a même un deuxième cas suspect, il est toujours une femme décédée à l'hôpital, on attend toujours les résultats. Bon, c'est pas loin de chez moi, c'est pratiquement dans mon quartier. Oui. Et là, il y a une petite panique qui s'installe ici à Msdour, au sud de Bouira. Les gens commencent à avoir peur. Voilà, il y a un cas confirmé d'ici, il y a Taroua qui attend les résultats. Les gens commencent à sentir le danger parce que c'est la première fois, c'est le premier cas ici où j'habite. D'accord. Voilà. Avant, c'était, on peut dire, on observait de loin et maintenant, là, on vit un cas, on vit cette situation de près. La menace se précise et se rapproche. Oui, exactement. Même les chiffres annoncés hier, avant-hier et tout, confirment que la situation n'est pas encore maîtrisée, loin d'être maîtrisée. Elle n'a jamais été maîtrisée, je pense, Younes, ça. Oui. Voilà, bon, pour les mesures de confinement, il n'y a pas de consensus. Même sur les réseaux sociaux, au niveau de la commission, j'y suis de 4 ce matin sur le showroom, je pense. Alex Blia, les gens n'ont pas suivi. Il faut s'attendre à la montée de nouveaux cas d'ici une semaine. Il y a toute une série. Aujourd'hui, il y a les transporteurs qui refusent de reprendre le travail partout, à Bijaya, à Alger et tout. D'accord. Transport de voyageurs, les bus. On ne peut pas travailler avec 50% de capacité. Oui. Il y a des administrations, la reprise du travail, les gens doivent rentrer chez eux parce qu'on les a rappelés. C'est le moment on a arrêté les congés de confinement, mais le transport n'a pas repris. La commission qui est membre de la commission ce matin, il a avoué que la situation va encore se dégrader. Et les mesures, c'est-à-dire il y a une certaine... Il n'y a pas de consensus, il n'y a pas de stratégie claire sur cette question. Et ça, c'est pas rassurant pour les citoyens. C'est pas rassurant du tout, surtout... Oui. Sur les réseaux sociaux, il y a pour les mesures on peut dire, de déconfinement partiel, parce que c'est pas définitif. L'allègement des mesures, les gens sont divisés. Il y a ceux qui sont d'accord, qui disent oui, on peut plus rester comme ça. Il y a d'autres, on a vu ce qui s'est passé à Sétif, on a ouvert les marchés parce que, bon, Sétif, si on peut dire, c'est la capitale commerciale de l'Algérie. On a vu l'Alma, c'était une chaîne pour l'Alma, il faut attendre l'autoroute, l'échange. Tellement les gens, ça fait 2 mois, 3 mois, il y a eu et tout d'un coup, maintenant, les hôpitaux de Sétif, parce qu'ils sont pleins, ils ne peuvent plus recevoir de nouveaux cas. Chaque jour, 15, 20 au niveau de Sétif, 25. Et la situation, malheureusement, n'est pas rassurante. Oui, elle n'est pas du tout rassurante. Un petit mot avant qu'on se quitte, Younes, par rapport aux manifestations qui sont en cours à Bouira, contre les arrestations ou le qama' al-hurriyat. 2 actions, il y a à Bouira et même à Bijaya. Oui. Parce qu'on présente en ce moment, il y a des détenus arrêtés
vendredi et qu'on présente en ce moment devant le procureur. Oui. Les procureurs au niveau de Bijaïa, au niveau de Mandoubé, même dans d'autres wilayas, parce que ce n'est pas uniquement ça. Il y a des actions de solidarité dans ces deux wilayas, et pas uniquement, parce que j'ai vu maintenant qu'il y a des actions en cours, même au niveau de Tinzawatin au sud, la Rouate, aussi en ce moment les chambres, Tinzawatin pour dénoncer ce qui s'est passé là avec les militaires. Et aussi même à Ouargla. Il y a une action pour l'emploi, le développement à Ouargla. C'est une journée qu'on peut dire agitée sur le plan sociopolitique. Encore un autre jour agité, un autre jour de complications pour le peuple algérien. Merci beaucoup Younes. Merci à vous ça. Merci mon ami, ma salama. Bonne fin de journée à toi aussi Younes. كاين بزاف ناس ردوا على تعليقي حول حضور الأطفال في الحراك وفي يعني في هاد C'est un vrai débat. كاين فايزة أراب تقول أنا مع حضور الأطفال في الحراك وهذه لدلالة السلمية للشعب الجزائري وإذا كان هناك قمع ليس ذنب الناس وإنما الشرطة القمعية الغير إنسانية التي تقوم بقمع الشيخ والأطفال وكل من كان في المظاهرات أما فيروس الكورونا لم يكن قويا كما في الأول فهو أصبح كالإنفلونزا الموسمية العادية وفقط لا داعي لتضخيمه لأن الإنفلونزا الموسمية قتلت أكثر من هذه الكورونا ولم يقوموا بالحجر الصحي مثل هذا الفيروس يعني من حقك تقولي أنه أنت ولا أنت عفوا مع حضور الأطفال في الحراك لكن كانوا يحضروا الأطفال في الحراك. Je vous assure que فيروس كورونا أخطر من الإنفلونزا الموسمية. Toi tu prends en considération le virus et tu as raison non, de le faire. أنا يعني بعيدا حتى لو كان ماشي حراك ذات طابع سياسي هاد التجمعات يعني إلا ما لازمش يحضروا الأطفال كان خير ما ندوش الأطفال لهاد الأماكن. D'accord Amira, c'est ton point de vue, on le respecte. En parlant de Amira Bouraoui était tout à l'heure en présentation devant le juge et le procureur de Chelaga. هايلك التهم التي وجهت تجاه أميرة بوراوي. Bon, je vais arrêter de rire parce que ça fait pas du tout rire. Franchement, ربي يطلق سراح كامل المعتقلين. Alors, التهم الموجهة لأميرة بوراوي في الجزائر الجديدة هي التحريض على التجمهر، ان كلاسيك، التحريض على كسر الحجر الصحي، نشر منشورات من شأنها المساس بالوحدة الوطنية. Donc voilà, ça c'est latest news. Avec ça, on aura fini. Je voulais juste dire un autre petit truc parce qu'il y a بزاف يقولوا لي وين انت تهضر بزاف لي ارجام يسمعوا ما je suis ماني نقول والو en fait. انا نقول برك واش يصرا في التيران et c'est mon droit le plus absolu pardon et me voir entendre des personnes يقولوا لي وعلاش تهضر. Franchement ça me révolte encore plus en fait parce que علاش العباد كيما هادو اللي ما يحبوش نهضروا كوني لحقنا لهاد لا سيتوياسيون وين تخرج برا يقول لك شكون انت واش راك دير برا. سي انكرويابل وين طفله صغيره تاع 4 سنين تلقى روحها في ان فورغون الوغ كون جو الجو. حنا بيرسونالمون اون جو الجو نجوزوا لي شيف تاع الغوفرنمون نقولوا الرئيس تبون المينيستر كذا فلاني الراي يعني انا نحترمه في الغوفرنمون انا نحترمه فيه كل احترام وانا نخدموا معاه ليميت tu vois puisqu'on les cite. دونك من جهه اون جو الجو من جهه واحده اخرى كي نهضروا على قمع الحريات اي سي ميم با قمع الحريات سي جور سي لو باروكسيزم دو قمع الحريات سي اون بارل با اون devient كومبليس وشاهدوا على الساكت عن الباطل شيطان أخرس. Et avec ça on aura fini la première partie. Vous allez retrouver Amira Boujma sur le trône dans quelques secondes, ne quittez pas. مجددا لما راناش ساكتين 021 78 24 45 اتصلوا بنا عطيونا تعليقاتكم ولا رايكم لانه هاد الايامات ولا هاد الاسبوع كاين هناك تخوفات بسبب ارتفاع عدد الاصابات بالكوفيد 19 كاين بزاف اللي عم يقولوا إمكانية نعاودوا نولوا لحجر صحي durcissement des mesures. دونك اتصلوا بنا عطيونا رأيكم في الموضوع وشنو واش تغير في حياتكم اليومية.
منذ عودة الحياة ولا عودة بعض النشاطات التجارية ورفع الحجر الصحي للساعة 8 ليلا لبعض الولايات ورفعه كليا بالنسبة لولايات أخرى. دونك اتصلوا بنا اعطونا آراءكم. ألو عندنا اتصال. أني اسمع بلي عندنا اتصال. ألو Oui. Oui, je vous entends. بونجور دكتور عقون. Bonjour, واش راك Bonjour docteur لاباس؟ Agon. ça va? رفيقنا الدائم. Allah. Euh, Docteur Agon, on parle d'un retour à un confinement et durcissement des mesures. Que pensez-vous de cette décision ou là de ces rumeurs, on va dire, De cette décision qui n'a pas encore été prise. mais qui va être prise, je pense. franchement, ce confinement de 20h à 5h du matin, c'est rire, comme si les Algériens ils avaient l'habitude d'être dehors à 20h. Nous sommes comme des poules en Algérie. À 19h, toutes nos villes sont mortes. C'est vraiment ridicule. Tout est fermé, il n'y a pas de magasin. C'est-à-dire qu'ils auraient mieux fait de confiner plutôt de 5h du matin jusqu'à 20h. Et puis déconfiner, peut-être ça va redonner vie à l'Algérie et que nos villes. Peut-être, oui, Wallah, peut-être. C'est à vivre la nuit, etc. C'est ce qui serait bien. Voilà. Ouvrir les terrasses, c'est Mahali, si on doit attraper le corona au moins, on va mourir d'une manière bien. On aura vécu quelque chose de beau en Algérie. Voilà. Oui, peut-être, oui. Est-ce qu'il... Pour reconfiner, je ne suis pas tout à fait pour le reconfinement parce que c'est ridicule parce que le confinement tel qu'on l'avait eu tous ces derniers temps était pour moi pas très sérieux. Celui qu'on a le confinement qui s'était produit par exemple dans la wilaya de Blida, oui, un confinement total, ça avait donné des résultats, ça avait permis de freiner quand même cette pandémie au niveau de la wilaya de Blida. Je m'en vécu moi-même. Il y avait même un moment où l'hôpital de Saint-Panon était presque vide. Et là, ces derniers jours, ça reprend de plus belle. Donc, confiner, déconfiner, confiner, déconfiner, moi, je ne sais pas. Ça sert peut-être plus à rien. Vous n'allez pas reconfiner les gens encore pendant un mois, ça va donner des états dépressifs pas possibles. Il y a des gens il y a des gens qui vont boire plus que d'habitude, d'autres qui vont fumer des joints beaucoup plus que d'habitude, d'autres vont tabasser leur sang plus que d'habitude, et on va attraper la population non peut plus. C'est pas possible. Bien sûr que c'est pas possible. À un moment donné, il faudra vivre, quoi. Bien sûr qu'il faudra vivre. Mais maintenant, il faut que les Algériens apprennent quand même à savoir se protéger. Moi, je vois personne ne porte. Les gens portent la bavette sur leur tête. C'est ridicule, quoi. Voilà. J'ai même vu quelqu'un qui, sur une vidéo, là, qui portait sa bavette là, sur son derrière. Là, ça aurait été, moi, ça m'a fait rire. Mais là, sur la tête, moi, ça m'énerve. Voilà. Et oui. Non, les gens ne savent pas porter cette bavette, les gens font n'importe quoi, c'est toujours les gens s'agglutinent. Vous savez ce qui s'est passé à Bougara là récemment? C'est qu'il y a eu un décès. Et il y a eu un décès? Il y a eu un décès, une vieille qui est morte. Et tout le monde est allé présenter ses condoléances. Et toute cette famille, au lieu de son deuil, elle est confiée depuis une semaine au corona, parce que beaucoup de membres de la famille sont touchés. Entre autres, la fille aînée, les frères aînés, leurs enfants, etc. Donc, ce que je dis, nous sommes un peuple incontrôlable. Mais il faut peut-être sévir, mais sévir comme il faut. Moi, je voyais des gens se faire verbaliser parce qu'ils ne portaient pas leur bavette dans la voiture. Ça ne sert absolument à rien. Une bavette dans la voiture, c'est ridicule. C'est dehors, les gens sont attroupés, sans bavette, sans mesure de distanciation, mais rien du tout. Voilà. C'est tout, mais quand reconfiner, moi, je suis franchement pas sûr. Ouais, c'est trop, franchement, reconfiner. Ça va être difficile, ça va, franchement. Ça va être difficile de reconfiner. Je pense que il y a plein de personnes qui ne vont pas accepter, en fait, qui vont peut-être se rebeller. Donc, selon vous, il n'y a pas eu d'amélioration depuis le début de la crise sanitaire, c'est-à-dire il n'y a pas eu la situation ne s'améliore pas, elle va de pire en pire. Allô?
On a perdu l'appel avec Dr Agoun. Merci beaucoup de nous avoir appelé. Je ne sais pas si on va essayer de l'appeler une seconde fois, mais je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup Dr Agoun. ما زلنا دايما على برامج ساكتين على 021 78 24 45. اتصلوا بنا اليوم أول يوم لفصل الصيف. اليوم c'est la fête de la musique. نخليكم مع فاصل موسيقي ونعاودوا. C'est la fête des pères aussi, non? C'est pas aujourd'hui. C'est la fête C'est des la fête des pères. pères, oui. Bonne fête papounet. تحية لكل الآباء في العالم. ربوح أنس يقول l'Algérien est confiné de fête à 20h, tout est fermé à 20h sans pandémie. Où sont les cinémas, théâtres, bars, discothèques comme avant les années 70 et 80 ou comme toutes les capitales du monde arabe compris, chez nous on est même mort-vivant avec ou sans maladie, alors autant fermer tout à longueur de journée. وليد أمجي قال لكم إذا كنتم حابين تعرفوا اسكو يورا ان كونفينمون او با سقسوا سفيان جلالي سيغمون عنده لافورماسيون. وليد أمجي إلا تسمع فينا سفيان جلالي رد على هذا السؤال. مراد أشتوطاح راهو تقول convaincre les gens, oui, la répression contre beaucoup de dépassements des services de sécurité, il applique par rapport à la tête de la personne, j'ai perdu le commentaire de la personne sélectivement. Il y a aussi Mohamed يا الله عندنا un appel téléphonique. OK. عندنا اتصال أنيا من العاصمة. ألو. Bonjour. Allô. Bonjour. Allô. Oui, bonjour. Bonjour Ania. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Oui, on vous entend très bien Ania. Très bien, bonjour. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Avec la situation actuelle, bof. Oui, on peut pas vraiment dire oui. que ça va. Alors, on va vers un reconfinement ou pas, selon vous? Moi, je suis contre, en fait. Et pourtant, je suis une qui a... Enfin, je pense que j'ai été pratiquement la première Algérienne à se confiner. Je me suis confinée très tôt. Dès que l'annonce a été faite, je me suis confinée pour protéger ma mère, pour protéger mon entourage. En fait, c'était pas pour moi que je l'ai fait, mais c'était plus pour ma mère et tout, qui souffre de maladies chroniques. Les personnes à risque. Voilà. Et en fait, là, je suis contre, vu la situation économique actuelle, je pense que les gens qui parlent de confinement ne se rendent pas compte de la situation économique de millions de personnes, ou de millions d'Algériens. Oui, voilà, c'est les personnes aisées, les millionnaires, les milliardaires. Voilà. Moi, dans mon entourage, tous ceux que je connais, moi je travaille dans tout ce qui est com, digital, événementiel. Toutes les personnes que je connais, on va dire 70% des gens que je connais ont perdu leur travail. C'est ça en fait, oui. Non plus de revenus. Quand j'entends dire des gens, oui, on va se reconfiner, oui, on se reconfiner, oui, mais il faut qu'il y ait des mesures derrière. Bien sûr, oui. Accompagnatrice. Exactement. Aucune mesure accompagnatrice n'a été prise, que ce soit depuis le mois de mars. Depuis le mois de mars. Au contraire, c'est nous qui avons accompagné le gouvernement avec les 10 000 balles et كانوا ينحيوهم منا في الطوموبيلات. Exactement. Ça, on n'en parle même pas. En fait, une décision de... En fait, on a dit que la voiture était un lieu public, ce que je n'ai pas compris. C'est incroyable. On en parlait, coup de gueule. Une semaine après, le Premier ministre sort une directive pour dire que non, au fait, c'était une erreur. Mais il faut rembourser les gens. Bah, c'est ça, c'est ce que j'ai dit. Hein. Il faut rembourser. Il faut rembourser les gens. 10 000 dinars, c'est 10 000 dinars. 10 000 dinars, on peut nourrir une famille pendant un mois. Bah, c'est ça. J'en ai vu des gens qui n'ont même pas 20 dinars ou 30 dinars pour acheter un sachet de lait à leurs enfants. Oui. Non, c'est devenu, franchement, c'est devenu super révoltant. Les gens font de la situation. C'est devenu révoltant. Avec ce qui s'est passé hier, les arrestations, et tout, on fait des efforts. On prend sur nous. On vit comme des rats, limite. باش كي نخرج برا انا بالجمعه تجي تقمع عني وتزيد تقول لي كاين un autre confinement. Franchement, ça va pas bien se passer. Donc il doit te donner. Moi, le vendredi, j'ai pris la route. J'habite pas très loin du centre-ville d'Alger. J'ai pris la route à 14h pour faire un tour. Je suis allée faire un tour. Oui. Ça me manque, en fait. Moi, ça me manque de descendre à Alger Centre le vendredi. Oui. Et j'ai fait un tour. En fait, il y avait personne. Hein. Les personnes qui ont été arrêtées le vendredi, il y avait personne. J'ai fait tout le tour d'Alger. J'ai fait 1er mai, j'ai fait Audin, j'ai fait rue d'Isly, j'ai fait toutes les ruelles d'Alger. Il n'y avait rien du tout. Personne n'est sorti pour manifester.
Les gens qui ont été arrêtés, c'était des arrestations ciblées, je pense. Voilà. Ouais, c'est peut-être. Dès qu'il y a eu des confinements, il y a eu des arrestations. C'est un message très très clair. C'est ça en fait, oui, c'est ça. أسلوب التخويف والترهيب. Exactement. C'est سياسة الحمد التخويف والترهيب. والترعيب كاع. الرعب. C'est encore pire que ça, c'est encore pire que ça. J'en rigole en fait, mais la situation est dramatique. Je ne sais pas si les gens s'en rendent compte, mais la situation est dramatique. Oui. Les gens vont en prison pour un statut Facebook. Bah c'est ça en fait, oui. On vit avec ça en fait, tous les jours on vit avec ça. أنا كي نخرج دوكا من studio, je m'attends à tout. Je ne sais pas que je m'arrête je m'azal. Bah franchement ان شاء الله ما يرفدوكش وان شاء الله Merci ربي beaucoup, يسترك Ania. Que Dieu te garde et te protège. Il faudrait que la presse arrête de dramatiser la situation. Si on en est là, c'est à cause de la presse. C'est la pression médiatique qui a donné tout ça. Oui. Parce que si on voit les chiffres sur toutes les autres maladies, il faut savoir que quand on voit les chiffres sur la famine dans le monde, entre 2019 et 2020, les chiffres vont doubler. Oui. Donc il y a d'autres... Et c'est bien plus que ceux du Covid. Hein. Bah, on passe de 135 millions de morts de famine à 260... Enfin, je n'ai plus les chiffres exacts, mais je sais que ça passe de 135 millions à 265 millions. Et ça choque personne en fait, c'est juste parce que c'est en Afrique, à Damaka. Nous avons 20 000 décès. 20 000 décès ont été recensés l'année passée par rapport au cancer. Au cancer, oui. Voilà. Et Non, l'hypocrisie est énorme et c'est partout dans le monde. Hein. Merci beaucoup, Ania. Je suis obligée de mettre fin à l'appel pour خلوها permettre تكمل aux بكره autres ونبقى على خير auditeurs- Ania. Oui, Il faut oui, pas عندك qu'on un se quitte dernier comme mot, ça. Ania. voilà. Allez, merci beaucoup. Merci pour ce que vous faites. Merci Ania, يعطيك الصحة. Merci, au revoir. Merci, تحية حارة للأحرار. Je rappelle le sondage Talioma, la question du jour est si cela devait se produire, vous seriez pour quel type de confinement, c'est-à-dire dans le cas où il y a un reconfinement. Première proposition stricte et totale, partielle comme nous l'avons déjà vécu comme deuxième proposition. Troisième réponse est je suis contre et quatrième réponse et dernière je suis indécis. Donc, Je suis pour le confinement inexistant. T'étais pas obligé de rire à cette mauvaise blague, Amir. دايما على ما راناش ساكتين 021 78 24 45 وراح نسمعوا موسيقى ونعاودوا نقولوا يا جزائر يا العاصمة سومة قيمتك عظيمة حبك في قلبي ديما إلى يوم الدين سدوك لي مالهم قيمة وكلهم الماتين فسدو بلاد سيدي تعالبي عبد الرحمن يا حبابي مدينة الشهيد الأبي عودة مجددا مع ما راناش ساكتين عندنا اتصال سمير من اسبانيا. الو من إسبانيا. Hola chico. Hola, ¿qué tal? Todo bien. Et tout? Sí, اهلا سمير، واش راك سمير؟ Ahlan. Ça va très bien et vous? Ça va Ça va très super. bien. Comment ça se passe? Quelle est la situation en نستنى Espagne? دقيقة. De quel côté vous nous appelez d'Espagne? أنا نهضر على إسبانيا. إسبانيا يا سيدي خلينا نثقفوا. Les Algériens يعرفوا la région de Benidorm. Donc, Benidorm, ok, d'accord. Je retire ce que je disais. C'est bon, راك شغل في القلاعة. On peut dire que la 56e wilaya d'Algérie. Direct. Benidorm. Direct. Non, je C'est rigole, Marseille. Non, نحسب Marseille ومن بعد تجي Benidorm. C'est vrai, oui. Non, mais après, on peut un petit peu s'éloigner, sortir du côté de Torrevieja, c'est magnifique, il n'y a pas d'arabe là-bas. tout à fait. Voilà. Donc, ok, bon. Je ne vais pas rebondir sur ce qu'a dit mon collègue. Quelle est la situation en Espagne actuellement? Pardon? Quelle est la situation en Espagne? Comment ça se passe? Des confinements? Ça se passe bien? Retour à la vie normale? Vous savez, le déconfinement, il dépend de chaque pays en fonction de ses cultures et de sa situation politique. Pour l'Espagne, même s'il y a des critiques, etc., comparativement à nous, chez nous, on a un confinement politique. Ici, on parle de déconfinement économique. À un moment donné, ils ont arrêté de penser à faire un déconfinement strictement politique parce qu'il y a eu des pressions d'organisations associatives, économiques, etc., qui ont jugé utile qu'à un moment donné, on ne peut pas être dans un confinement éternel.
Donc l'Espagne a choisi, bon gré mal gré, de déconfiner. Et malgré des oppositions vives auprès du Parlement, ils ont décidé qu'ils ne pouvaient pas rester éternellement dans ce confinement. Ils ont choisi la raison de la sagesse. C'est vrai qu'au plan de l'éducation, etc., ils ont décidé que s'il n'y avait pas de vaccin à la rentrée scolaire, ils continueraient éventuellement à faire un confinement scolaire et que les élèves continueraient à faire des études à distance. À distance. Voilà, c'est le point essentiel qu'ils ont voulu préserver. Maintenant, pour ce qui est du confinement, ils ont fait un sacrifice au départ qui était économique. Mais si je dois le comparer par rapport à l'Algérie et par rapport au reste du monde, en Algérie, je remarque que le confinement reste purement économique. Pour la simple raison que ce confinement ne concerne que de grandes agglomérations. On parle de Sétif, Alger, etc. Moi, je pense que si l'Algérie prône au départ que c'est un pays musulman constitutionnellement parlant, puisqu'on dit que l'islam din doula, et on cite à plusieurs reprises que le confinement hadaya et le temps du prophète, باش يقول لك كي تكون الوباء في بلاد لازم يقعد فيها ولا ما تدخلش فيها. Moi, je pense que si on considère ce peuple comme étant mature au plan constitutionnel, on ne doit pas l'obliger à un confinement. Donc, nous sommes les premiers à adapter ce type de confinement. Donc, c'est un choix, premièrement, légal. D'accord? Donc, nous ne sommes pas dans une position où nous devons imposer un type de population que nous considérons comme étant, au plan religieux, comme étant musulmane. Si nous sommes réellement musulmans, nous n'avons pas besoin d'être éduqués ou d'être rééduqués ou d'être forcés à ce type de confinement. L'Algérie est un pays qui a une situation économique qui est difficile. L'Espagne est le verger de l'Europe. Ils ont dit très simplement, au pire des cas, vous n'allez pas crever de faim, hein, parce que vous aurez toujours à manger. On ne peut pas produire de voitures, on peut aussi bien ne pas sous-traiter pour Boeing, ni pour Airbus, etc. Mais rassurez-vous, vous n'allez pas crever de faim, puisque les supermarchés étaient ouverts, etc. Il y a bien entendu des règles sanitaires. Moi, je pense que l'élément basique de cette prévention, c'est pas la distanciation sociale, c'est le gel hydroalcoolique qui est produit à base d'oxygéné et d'alcool. Et je pense que si on ne peut pas produire ça en masse, le reste reste très facultatif, puisque nous, quand on se déplace, etc., le premier élément, quand vous allez dans un supermarché, c'est de mettre le gel hydroalcoolique et le masque, qu'il soit en tissu ou en chirurgical ou etc. Bien entendu, au départ, il y avait une pénurie, mais maintenant, il est en abondance. Moi, je pense qu'il ne faut pas faire un confinement qui reste strictement obligatoire et strictement politique, pour des raisons que l'on connaît. C'est pour éviter qu'il y ait des rassemblements pour telle ou telle vocation politique. Je pense que c'est vraiment une situation très, très gauche. Et comparativement, on n'a pas à comparer ça avec l'Europe et on doit s'adapter par rapport à la culture de la nation et ne pas considérer le peuple comme étant un peuple immature. Vous voyez, ce ne sont pas les politiques qui sont nos parents. D'accord? Chacun, c'est au strict sensu, au plan familial, qui doit se protéger et prendre ses responsabilités. Et rendre le port de la bavette obligatoire dans une voiture, franchement, on ne peut pas faire plus immature. Mais franchement, ce n'est pas scientifique parce qu'avec l'humidité, etc., on va l'anéantir au bout. Si on doit faire un trajet de 2 heures, ça veut dire qu'au bout de 2 heures, je dois la changer. Ça, c'est pas...
Surtout que... Non, si on est seul, ça sert à rien, quoi. Non, franchement, ça c'est du crétinisme politique pur et simple. Hein. Donc, Samir, pour résumer un peu votre commentaire, vous êtes contre un reconfinement obligatoire. Tout à fait. Hein. D'accord. J'ai déjà été contre le confinement à la manière algérienne. Et je suis contre le reconfinement de cette manière-là. Samir, je pense que je partage aussi ton avis. Et votre avis, pardon, je te tutoie, j'ai du mal un peu avec le vouvoiement. Ouais. Mais ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que le confinement a des conditions. Tu veux confiner obligatoirement? Ok, mais il faut allonger les billets de façon, sommairement parlant, prosaïquement parlant. Il faut de l'argent, en fait. Il faut avoir les moyens de sa politique. Il faut accompagner le peuple dans ce confinement. On peut pas dire خلاص عاودوا تدخلوا لديوركم عاودوا خرجوا يومين. Non, عاودوا تدخلوا لديوركم واحد ما يخرج. Ça c'est une dictature ça. Le copier-coller parce que en France ils ont fait des pénalités pour les gens qui portent pas le masque au départ et sinon on veut faire le copier-coller. On va pas éduquer les gens de cette manière-là, il faut qu'on revienne si on est vraiment en état de droit. Vous êtes en train de dire que nous sommes un état islamique. Oui. احنا في لا كونستيتيوشن قال يا خويا تحب ترمي روحك نفسك للتهلكه ترمي روحك للتهلكه وحدك يا اخي دوك اذا حب يعاودوا يقولوا باللي الاخر si c'est vraiment ça d'accord vous pensez à quoi qu'ils vont être encombrés au plan des hôpitaux etc. Ça, la preuve est-ce qu'il a eu ces résultats puisqu'en Espagne adapté à la situation espagnole il n'y a pas eu de recrudescence d'épidémie. Oui. Mais en Algérie, si. Oui. Mais tout ce qu'ils ont fait, ils ont fait des blocus, des couvre-feux, etc. Mais on n'a pas eu de couvre-feu. Parce que ça ressemble plus à un couvre-feu. Oui. Parce que moi, je ne vois pas le virus qui se déplace à des horaires bien précis. Hein? Merci beaucoup, Samir. Et pour finir, avant de finir, Samir, on peut être aussi intransigeant, mais fallait-il aussi l'être avec les rassemblements du RND et de la Falan qu'on a vu dernièrement. Et, tout à fait. Voilà. Un poids, deux mesures. Je pense qu'il faut généraliser ça à tout le monde, à moins que ce soit des extraterrestres qui sont en Algérie et qui ne sont pas touchés par le corona. Il faut être crédible, un minimum, un temps soit peu. On ne demande pas la lune. Je m'excuse l'expression, c'est du gamberisme politique. Et on a compris, on a deviné le vrai mot. Merci beaucoup, Samir. Merci beaucoup, Samir. Toi, bon courage pour Radio M. Merci beaucoup. Hasta luego. مازلنا دايما على مرناش ساكتين على 021 78 24 45. ما تنساوش لو سونداج اللي راهو تحت لو لايف تاع راديو ام. نروحوا نسمعوا موسيقى ونعاودوا نقولوا عودة مجددا عندنا ان كرونيكور نور الدين من العاصمة. نو سي با كرونيكور c'est un fidèle اللي دائما يتصل بنا et je pense que qu'on devrait le considérer comme un chroniqueur في مرة on devrait le payer. مرحبا بك نور الدين. السلام عليكم مساء الخير. مساء الخير. مساء النور. أخي في ظل الجزائر الجديدة التي تتغنى بالنوفمبرية الباديسية وحقوق الإنسان الجزائري الخارق العادة شهدنا في ذكرى 64 لإعدام الشهيد أحمد زبانة على يد الاحتلال الفرنسي اعتقال طفلة صغيرة سيدة عنابية. شوف كل جمعة تاع الحراك يصادف ذكرى من ذكرى كما يقولوا الذاكرة التاريخية كما يقول لإحياء أحد أبطال الجزائر. هذه المرة في ذكرى 64 لإعدام الشهيد أحمد زبانة اعتقل الطفلة سيدة عنابية. أخي بالنسبة لموضوع اليوم قبل ثاني كاين محمد تجديد اللي هو يعني محاصر ويقول اني محاصر المقبل ويقول اني محاصر بنفس المجموعه اللي يعني ولا الافراد اللي رفدوه يعني في المره السابقه. ما بايش على بالك نور الدين؟ سمعت وكاين ثاني كتبوها ثاني على الموقع تاعكم في المتدخلين كتبوها في التعليقات. وي نعم اخي حبيت نقول لك حاجه. المشكله لو حدثت موجة ثانية صحيح لو حدث موجة ثانية يمكن نروح إلى إعادة تطبيق الحجر الصحي لكن
بتطبيق حجر صحي بهذه الطريقة اللي طبق هذا النظام يا أخي، هذا ليس حجر صحي بل سيؤزم كما يقولوا سيفقم الأمور. أخي منذ بداية الحجر الصحي أنا حصة اليوم أنا عجبتني تاعكم بتشغل سنتس شغل ملخص كامل. أخي طريقة النظام في تطبيق الحجر الصحي كان عبر 5 أشكال تالية. أولا الفيك نيوز والشعبوية بطريقة رسمية وبكثافة على لسان مسؤولي الكبار الذين يدعون الوضع تحت السيطرة وهم أصلا هم وحكومتهم غايبين لا وجود لهم في الميدان. ثانيا وراء تمديد الحجر الصحي بلا تطبيق تدابير دولية المعمول بها في الوقاية الصحية من الوباء أو تدابير دولية الاجتماعية والاقتصادية والتجارية المعمول بها في تطبيق الحجر الصحي. ثالثا التعامل مع المواطن في ظل الحجر الصحي بالحل الأمني، فرأينا طيلة 3 أشهر تحويل الحجر الصحي إلى حظر تجوال وممارسة اعتقالات لكل معارض للنظام، وكل مواطن رفض الوضع الخارج عن السيطرة حتى شفنا ما اللي يخرج في احتجاجات اجتماعية يعتقل. كذلك رابعا غياب استشراف الحكومة في حل الأزمات المختلفة ولجوئها إلى الاستعراض في مسرحيات صرف الأنظار عن الفشل الحكومي في إدارة الأزمة الوبائية والإعطاء الانتباه للرأي العام أنها دولة حاضرة في الميدان. وخامسا إعادة رسكلة النظام لنفسه وبناء كيانه من جديد وإحياء مؤسساته المتعطلة منذ سنة. في ظل الحجر الصحي تم تمرير قوانين ودساتير عدة منها مكافحة خطاب التمييز والكراهية والصحافة والإعلام والمالية والمحروقات، واليوم مسودة الدستور. أخي بعد ماشي حجر صحي. نعم أخي. ثم أنت في الملخص بون تو سيتي كامل، يعني ذكرت كامل النقاط السلبية اللي في رأيك راهو يؤدي فيها الجوفرنمون اكتويل باردون. مي انت اسكو تو اي بور ولا تو اي كونتر حجر صحي؟ رجوع الحجر الصحي. اللجوء الى حجر الصحي اذا تطلبت شوف هذا القرار هذا اذا قالوا اطباء انه يلزمنا حجر صحي يلزم نلتزموا به، انا معاه. اذا قالوا اطباء وبينوا لنا ان حال صحيحا لازم نروحوا للحجر الصحي من جديد، ولكن بطريقه صحيحه وليس بالطريقه المعوجه، فانا شوي بوه. اوكي يعطيك صحة نور الدين. القضية صحة نور الدين. شكرا نور الدين على الاتصال وعلى المشاركة الدائمة. نمدوا لي ريزولتا تاع لو سونداج لأنه حبس لو سونداج. Si cela devait se produire, vous seriez pour quel type de confinement? Donc 41% ont voté strict et total, 14% ont préféré dire partiel comme nous l'avons déjà vécu, tandis que 38% ont choisi contre, je suis contre le reconfinement, et 7% ont opté pour la 4e réponse, je suis indécis. يعطيكم صحة على مشاركتكم ولا على لو سونداج. يعطيكم صحة اللي شاركتوا إما بالتعليق أو بالاتصال. نظن أنه لحقنا لنهاية عدد اليوم اللي ما راناش ساكتين. طرقنا كالعادة لموضوع يهم المجتمع الجزائري ويهم الناس، موضوع يعني داكتواليتي. كنت معكم أنا أميرة بوجمعة، زميلي أنيس حمزة شلوش والفريق التقني الرائع. نعود نولوا غدوة نفس القناة، نفس الأشخاص، موضوع جديد، والآراء دائما تبقى مختلفة. سلام.